Uh, Hello students, let us discuss about structure of nephron. अब nephron के हो? Nephron को बारे में पढ़ने हैं. Nephron. Nephron is functional and fundamental unit. Fundamental unit of kidney. Basic structure. Nephron is basic structure of kidney. So we can say functional and fundamental unit of kidney. Chief function of nephron. Chief function of nephron is urine formation. Urine formation is the chief function of nephron. नेफ्रोन को चिफ फंक्शन के हो यूरिन फर्मेसन हो. अब हामीले के हेर्ने नेफ्रोन कति किसिमको हुन्छ त. नेफ्रोन दुई किसिमको हुन्छ. एउटा हुन्छ कोर्टिकल नेफ्रोन, अर्को हुन्छ जक्स्टा medullary nephron. भन्दाखेरि nephron, there are two types of nephron, cortical nephron and juxtamedullary nephron. We can see the location of cortical nephron and juxtamedullary nephron in kidney. Suppose this is kidney, this is a kidney, diagram of kidney. And we can say this is cortex and this is medulla, and here is this structure is pyramid, renal pyramid. This structure is renal pyramid. In cortex region we see this structure. This is Bowman's capsule and this is PCT, and this structure descending limb of loop of Henle, and another is ascending limb of loop of Henle. This is ascending limb of loop of Henle and DCT, and this is the tubule. Or we can say collecting duct. So this is the structure of nephron. We can say this is the structure of nephron. This structure is nephron. And nephron is extending from renal cortex to renal medulla. And this nephron is cortical nephron. This one is cortical nephron. And cortical nephron is situated, its Bowman's capsule is situated in the middle or upper part of the renal cortex. And its loop of Henle, this is loop of Henle, little bit extending towards the renal medulla. Renal medulla मा अलिकति गएको हुन्छ. तर अर्को हुन्छ juxtamedullary nephron. juxtamedullary nephron पनि के हुन्छ, यहाँनिर यसको यो renal medulla र renal cortex को जंक्शन को नजिक, करिब जंक्शन को नजिक यहाँनिर हुन्छ Bowman's capsule, अनि यो हुन्छ PCT, अनि यो डीप मा जान्छ, अनि रेनल मेडुला को डीप मा एक्सटेन्ड गर्छ लूप अफ हेनले, र फेरि लूप अफ हेनले रेनल, अनि के हो यो DCT, अनि फेरि यो के हो कलेक्टिङ डक्ट, रेनल मेडुला को डीप मा जान्छ, अनि यसलाई के भन्छ juxtaglomerular nephron. So this is juxtaglomerular nephron and this is cortical nephron. This one is cortical nephron. So juxta means junction बुझ्ने. Juxta means के रे junction of renal cortex and medulla region को junction नजिक nephron हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ juxtamedullary nephron. अब यो cortical nephron को नम्बर हुन्छ करिब 80% to 90%. 80% to 90% of total nephron. Cortical nephron
the number of cortical nephron is about 80% to 90%. And juxtamedullary nephron consists only 10% to 20% of total nephron. The total nephron को 10% र 20% हुन्छ भन्ने बुझ्ने। अर्को योले के गर्छ भने cortical nephron maintain the water in blood plasma during normal condition। फेरि सुन्ने, cortical nephron को main function के हो? maintain volume of plasma during normal supply of water। फेरि सुन्ने है, cortical nephron को function के हो? cortical nephron maintain volume of plasma during normal supply of water। But juxtamedullary nephron maintain volume of plasma during adverse condition। So we can say it यहाँ निरा सब चेंज करने, normal में है ना कि during के रे adverse condition भन्दाखेरि where there is very less supply of water, एकदमै less supply of water छ भने त्यो बेलामा juxtamedullary nephron ले प्लाज्मा को volume of plasma लाई के गर्छ? मेन्टेन गर्छ भन्ने बुझ्ने। सरी, नेफ्रोन को स्ट्रक्चर हेर्ने, नेफ्रोन को स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हामीले अब सिम्पलेस्ट रूपमा ड्रा गर्ने। यो हो बोमेन्स क्याप्सुल, यो के हो? बोमेन्स क्याप्सुल हो। यो के हो? बोमेन्स क्याप्सुल। अनि यो बोमेन्स क्याप्सुलबाट हामीले यसरी यो कोइल स्ट्रक्चर यो निस्केको छ। यो कोइल स्ट्रक्चरलाई भन्छ पीसीटी। के भन्छ? पीसीटी। अनि यो तल जान्छ यसरी, यसलाई भन्छ डिसेन्डिङ लिम्ब। यसलाई के भन्छ? डिसेन्डिङ लिम्ब। अनि यहाँबाट यो यसरी यो यतातिरबाट यो माथि जान्छ यसरी, हैन? र यो अलिकति थिक हुन्छ। डिसेन्डिङ लिम्ब भन्दा एसेन्डिङ लिम्ब अलिकति के हुन्छ? थिक हुन्छ, यसको डायमिटर बढी हुन्छ र यो यस्तो स्ट्रक्चर बन्छ। यो बन्यो, ल हामीले के को स्ट्रक्चर बनायो? नेफ्रोन को स्ट्रक्चर हामीले बनायो। नेफ्रोन को स्ट्रक्चर बनायो। नेफ्रोन। अब यो नेफ्रोन को डिफरेंट पार्ट्सहरु हेर्ने है त। अब यसलाई हामीले अब यताबाट यसमा यसलाई यो स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्ने रे? यसलाई भन्ने बोमेन्स क्याप्सुल। बोमेन्स क्याप्सुल भन्ने यसलाई बोमेन्स क्याप्सुल। अनि यो स्ट्रक्चरलाई यसलाई हामी भन्छौं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल। के ट्युब्युल? प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल भन्छौं। र यसलाई भन्छौं डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेल्ने। डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेल्ने भन्ने। डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेल्ने। अनि यो स्ट्रक्चर यहाँदेखि यहाँसम्मको यो स्ट्रक्चरलाई भन्छ लूप अफ हेल्ने। लूप अफ हेल्ने भन्ने। र यो स्ट्रक्चरलाई भन्ने एसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेल्ने। एसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेल्ने। एसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेल्ने भन्ने। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो कोइल स्ट्रक्चरलाई के भन्ने? डीसीटी, डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल भन्ने। अनि यसलाई भन्ने सीटी, कलेक्टिङ ट्युब्युल। अनि यसलाई भन्ने सीडी, कलेक्टिङ डक्ट। के भन्ने? कलेक्टिङ डक्ट भन्ने। र यसलाई भन्ने
duct of Bellini. यसलाई के भन्ने? Duct of Bellini भन्ने. के भन्ने? Duct of Bellini. So these are the different parts of nephron. अब nephron मा के गर्छ? यताबाट ब्लड आउँछ. nephron मा के गर्छ? यताबाट ब्लड आउँछ. यताबाट ब्लड इन्टर गर्छ. ब्लड इन्टर थ्रु this artery, and after filtration blood removes or leave Bowman's capsule through this one. So this is called efferent arteriole. This is called, this structure through which Bowman's capsule get blood is known as efferent arteriole. Efferent arteriole. And this structure is known as efferent arteriole. Efferent arteriole. Efferent arteriole. And blood enter into Bowman's capsule. Blood enter into Bowman's capsule through glomerulus. So this efferent arteriole break up into capillaries. Break up into very fine capillaries. That is, it is similar to hair. Hair like capillaries ma यो के गर्छ? Break up गर्छ यो. It is break up into hair like capillaries. Very fine capillaries ma break up गर्छ. यसरी break up गर्यो. And this structure is called glomerulus. र यसलाई हामीले के भन्ने? यसलाई हामी भन्छौं यसलाई glomerulus. के भन्ने? Glomerulus. So this is the structure of nephron. के को फिगर हो? हामीले के भन्ने? यो नेफ्रोन को फिगर हो. This is the structure of nephron. अब नेफ्रोन मा मेनली दुईवटा पार्ट हुन्छ. एउटा त यो पार्टलाई हामी के भन्छौं? रेनल कर्पसल्स. के भन्छौं? रेनल कर्पसल्स भन्छौं. के कर्पसल्स रे? रेनल कर्पसल्स और मालपिघियन कर्पसल्स पनि भन्न सक्छौं. यो दुईटै मिलाएर यो दुईटै स्ट्रक्चर बोम्यान्स क्याप्सुल र ग्लोमेरुलस मिलाएर स्ट्रक्चर बन्छ. त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं? मालपिघियन कर्पसल्स. मालपिघियन corpuscles, or we can say renal corpuscles also. We can say renal corpuscles. And rest part, this tubular structure is called renal tubules. It's called renal tubules. And renal tubules consist PCT भनेको proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. And this is descending limb of loop of Henle, and this structure is loop of Henle, and this is ascending limb of loop of Henle, and this structure is called DCT. DCT means distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule. So these are the part of nephron, and CT and CD are not the part of nephron, but it is the part of renal tubule. CT and CD part of renal tubule. And you can see here, this is duct of Bellini, where urine is accumulated. Urine jaha accumulate huncha त्यसलाई के भन्छ? Duct of Bellini भन्छ. ल अब हामी फेरि के हेर्छौं भने फेरि हेर्ने यहाँ यो efferent arteriole हो. Efferent arteriole बाट के गर्छ? ब्लड इन्टर गर्छ ग्लोमेरुलस मा. ग्लोमेरुलस के हो? ग्लोमेरुलस इज टफ्ट अफ क्यापिलरीज. ग्लोमेरुलस के हो? टफ्ट अफ क्यापिलरीज भनेको एफरेन्ट आर्टेरियोल ब्रेक अप इन्टु very fine capillaries, that is hair like capillaries, and here filtration of blood takes place. From blood, urea and water and other substance also filter out through glomerulus, through this structure that is known as
glomerulus. And the diameter of efferent arteriole is less than the diameter of afferent arteriole. So here in glomerulus, hydrostatic pressure become maximum. It is about 70 mm of Hg. So we have just drawn the diagram of nephron. Now let us discuss about the different parts of nephron. Part of nephron. यो पूरा स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौं? नेफ्रोन भन्छौं. A part of nephron भन्दाखेरि part of nephron. नेफ्रोन को मुख्यतः दुईवटा पार्टमा हामी डिभाइड गरौं. नम्बर 1 मा के भने रे मालपिघियन ट्युब्युल. मालपिघियन कर्पसल्स के भने मालपिघियन कर्पसल्स भन्ने, अथवा यसलाई हामीले के भने रे रेनल कर्पसल्स भन्दा पनि हुन्छ. र यसमा मुख्यतः कतिवटा पार्ट हुन्छ? दुईवटा पार्ट हुन्छ. एउटा के हुन्छ? बोम्यान्ज क्याप्सुल. के हुन्छ? बोम्यान्ज क्याप्सुल. एउटा हुन्छ बोम्यान्ज क्याप्सुल र बोम्यान्ज क्याप्सुल. अर्को हुन्छ ग्लोमेरुलस. के हुन्छ? ग्लोमेरुलस. यो दुईवटा पार्ट हुन्छ केमा? मालपिघियन ट्युब्युलमा. र अर्को हुन्छ रेनल ट्युब्युल. अर्को के हुन्छ? रेनल ट्युब्युल. के ट्युब्युल रे? रेनल ट्युब्युल. अब रेनल ट्युब्युलमा अब रेनल ट्युब्युलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्ने भने रेनल ट्युब्युलमा हुन्छ पीसीटी. अर्को हुन्छ लूप अफ हेल्ने. अर्को हुन्छ डीसीटी. यो पार्ट कसको हो? नेफ्रोन को हो. त फेरि सम्झिने, नेफ्रोन को दुईवटा पार्ट अफ नेफ्रोन. नेफ्रोन कन्सिस्ट टु पार्ट, Malpighian corpuscles and renal tubules. Malpighian corpuscles consist Bowman's capsule and glomerulus. तो यो स्ट्रक्चरलाई के भन्ने? Bowman's capsule भन्ने. के भन्ने? Bowman's capsule. र यसलाई के भन्ने? glomerulus भन्ने. र यहाँदेखि यहाँसम्मको यो स्ट्रक्चरलाई, यहाँदेखि यो पुरै स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौं? रेनल ट्युबुल्स भन्छौं. अब यो रेनल ट्युबुल्समा के आउँछ? पीसीटी भनेको यो स्ट्रक्चरलाई भन्ने पीसीटी. अनि यो यसलाई भन्ने डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेल्ने, यसलाई भन्ने लूप अफ हेल्ने, यसलाई भन्ने एसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेल्ने, र यसलाई यो यु शेपको स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्यौ? लूप अफ हेल्ने भन्यौ. र यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्यौ? डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेल्ने. यो कसको पार्ट हो? नेफ्रोन को पार्ट हो. तर यहाँ यो सीटी र सीडी चाहिँ रेनल ट्युब्युल को पार्ट हो भन्ने बुझ्ने. ल अब हामीले कसको बारेमा डिस्कस गर्ने? यो बोम्यान्स क्याप्सुल को बारेमा डिस्कस गर्ने. अनि बोम्यान्स क्याप्सुल को डिस्कस गर्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ? बोम्यान्स क्याप्सुल को मा यो बाहिर यहाँनिर हेर्यो भने यसलाई के भन्छ? यो अर्को यो हुन्छ पेराइटल लेयर, अर्को हुन्छ भिसरल लेयर. पेराइटल लेयर, अर्को के हुन्छ? भिसरल लेयर हुन्छ. पेराइटल लेयर, अर्को के हुन्छ? भिसरल लेयर हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्ने. के लेयर रे? पेराइटल लेयर र भिसरल लेयर बुझ्ने है. अब पेराइटल लेयर, यसमा के हुन्छ? स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स हुन्छ. के हुन्छ? स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स. स्क्वामस इपिथेलियल हुन्छ. के हुन्छ? स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स हुन्छ. यहाँ पनि यो के हो? स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स हो. केमा? यो बाहिरको लेयरलाई हामी के भन्छौं? पेराइटल लेयर. के लेयर रे? पेराइटल लेयर भन्छौं. र यो भित्रको लेयरलाई हामीले के भने? भिसरल लेयर. के भने रे? भिसरल लेयर भन्दाखेरि बोम्यान्स क्याप्सुलमा कतिवटा लेयर भयो? दुईवटा. के पेराइटल लेयर र भिसरल लेयर. पेराइटल र भिसरल लेयरमा कुन टिस्यु हुन्छ भनेर भन्ने भने हामी के भन्ने? स्क्वामस इपिथेलियल टिस्यु इज प्रेजेन्ट इन पेराइटल लेयर एन्ड भिसरल लेयर. अनि यो यसको बीचमा यो भिसरल लेयर भयो, यो के भयो? पेराइटल लेयर भयो. यसको बीचमा स्पेस हुन्छ, यसलाई भन्छ क्याप्सुलर स्पेस. के भन्छ रे? क्याप्सुलर स्पेस भन्छ. के भन्छ? क्याप्सुलर स्पेस भन्छ. र यो क्याप्सुलर स्पेसमा के गर्छ? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डिपोजिट हुन्छ. भन्दाखेरि यो ग्लोमेरुलसबाट
फिल्ट्रेट भएर जुन फ्लुइड यहाँ आउँछ अनि यो फ्लुइडलाई के भन्छ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भन्छ के भन्छ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भन्छ यसलाई अथवा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटको अर्को नाम हामी के दिन सक्छौं अल्ट्रा फिल्ट्रेट के फिल्ट्रेट रे अल्ट्रा फिल्ट्रेट यो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और अल्ट्रा फिल्ट्रेट कंटेन वाटर ग्लुकोज एमिनो एसिड अरु मटेरियल्सहरु अरु जुन ब्लडमा हुन्छ त्यो प्राय जसो के हुन्छ फिल्टर भएर यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सँगै केमा हुन्छ क्याप्सुलर स्पेसमा आएर भरिएको हुन्छ सुरु गर्ने है त ल अब यहाँ आएर है हामीले यो पार्टलाई यहाँको यो यति पार्टलाई हामीले यसलाई ठुलो पारेर यहाँ देखायौं है भन्दाखेरि यो के हो फिल्ट्रेसन ब्यारियर अथवा यसलाई के भने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन ब्यारियर त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन ब्यारियरमा तीन वटा पार्ट हुन्छ के हुन्छ तीन वटा पार्ट हुन्छ इन्डोथेलियल सेल्स विथ फेनेस्ट्रेशंस यो के हो इन्डोथेलियल सेल्स with fenestration endothelial cells with fenestration अर्को यो बीचको लेयरलाई हामीले के भन्ने यो बीचको लेयर this layer is called basement membrane or glomerular बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भने पनि हुन्छ यसलाई हामीले यसलाई के भन्ने ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भने पनि हुन्छ अर्को यो जुन सेल्स छ यो सेल्सलाई हामी के भन्छौं पोडोसाइट्स भन्छौं के भन्छौं पोडोसाइट सेल्स पोडोसाइट भन्छौं यो पोडोसाइटलाई हामीले बूट शेप सेल अथवा फुट सेल पनि भन्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले के यो देखायो त यसको इम्पोर्टेन्स के हो भने यहाँबाट यहाँ जुन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन हुन्छ अनि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसनमा तीन वटा ब्यारियर हुन्छ थ्री बैरियर्स इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन बैरियर्स इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन जीएफ भनेको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसनमा कतिवटा ब्यारियर हुन्छ तीन वटा ब्यारियर हुन्छ सबभन्दा भित्र त यहाँ यो के हो ग्लोमेरुलस हो यो ग्लोमेरुलस के हो टफ क्यापिलरी अनि यस भित्र के हुन्छ इन्डोथेलियल सेल्स हुन्छ त्यसैले हामी के भन्यो इन्डोथेलियल सेल्स विथ के रे फेनेस्ट्रेसन भन्दाखेरि यो कुनै सेल्स हो भने मान यो सेल्स हो भने यसमा के हुन्छ यसमा यस्तो हुन्छ ओपनिङ हुन्छ अनि यसलाई भन्छ फेनेस्ट्रेसन के भन्छ यसलाई फेनेस्ट्रेसन भन्छ यसलाई भन्छ फेनेस्ट्रेसन त यो फेनेस्ट्रेसन इन्डोथेलियल सेल्स ह्याभिङ के रे फेनेस्ट्रेसन अनि बीचको यो मेम्ब्रेन हुन्छ यसलाई भन्छ ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अर्को के रे यो पोडोसाइट सेल्स सो these are the filtration barriers or we can say glomerular filtration barriers भन्ने है के भन्ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन ब्यारियर्स भन्ने ल अब नेक्स्ट मा हामी के हेर्छौं यो के हो पीसीटी के हो रे यो स्ट्रक्चरलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको यो स्ट्रक्चरलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौं पीसीटी भन्छौं भनेको प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल र यसको भित्रको लाइनिङमा यहाँ हेर्यो भने यसको लाइनिङमा के हुन्छ भने कलुमनार अथवा यहाँनिर के हुन्छ यस्तो किसिमको कलुमनार सेल्स हुन्छ के हुन्छ कलुमनार सेल्स है भन्दाखेरि ब्रस बोर्डर कलुमनार इपिथेलियल हुन्छ यसलाई के भन्छौं ब्रस बोर्डर कलुमनार इपिथेलियम भन्ने यसलाई के भने ब्रस बोर्डर कलुमनार इपिथेलियम प्रेजेंट इन पीसीटी मा के हुन्छ ब्रस बोर्डर कलुमनार इपिथेलियम सेल्सहरु हुन्छ भन्ने बुझ्ने ब्रस बोर्डर कलुमनार इपिथेलियल सेल्स पीसीटी मा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले के गर्ने बुझ्ने है अब यहाँ के गर्छ यहाँबाट जुन फिल्ट्रेसन हुन्छ यो फिल्ट्रेसनको धेरै जसो पार्ट के हुन्छ रिएब्जर्ब हुन्छ जस्तो वाटर के गर्छ रिएब्जर्ब हुन्छ रिएब्जर्ब केमा हुन्छ भने यो पीसीटी को वरिपरि
पीसीटी को वरिपरि यहाँबाट यो देखिरहेछौ इफरेन्ट आर्टेरियल को ब्रान्चहरु यो क्यापिलरिजहरु यसको वरिपरि हुन्छ पेरिट्युबुलर क्यापिलरिज हुन्छ के हुन्छ पेरिट्युबुलर क्यापिलरिज त्यो पेरिट्युबुलर क्यापिलरिज मा के गर्छ यहाँ जुन फिल्ट्रेट आएको छ त्यो फिल्ट्रेट को धेरै जसो पार्टहरु रिएब्जर्ब हुन्छ करिब करिब 80 to 90% पार्ट के हुन्छ यसमा रिएब्जर्ब हुन्छ र यहाँ जुन सेल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं ब्रस बोर्डर कलुमनार इपिथेलियल सेल्स भन्छौं के सेल्स रे ब्रस बोर्डर कलुमनार इपिथेलियल सेल्स प्रेजेन्ट इन पीसीटी र यहाँबाट धेरै जसो सब्स्टान्सहरु के हुन्छ रिएब्जर्ब हुन्छ त्यसपछि हामी आउँछौं यसमा यसलाई भन्छ डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेन्ले यो डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेन्ले मा यहाँनिर सेल्स हुन्छ यसलाई भन्छ स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स के सेल्स स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स हुन्छ स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स हुन्छ यसले पनि के गर्छ रिएब्जर्प्सन गर्छ यहाँबाट पनि के हुन्छ रिएब्जर्प्सन हुन्छ वाटर रिएब्जर्प्सन हुन्छ ग्लुकोज रिएब्जर्ब हुन्छ एमिनो एसिड रिएब्जर्ब हुन्छ हैन कुरा बुझ्यौ यी कुराहरु के गर्छ यहाँबाट रिएब्जर्ब हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के भने यहाँ देखि यो पार्टमा हेर्यो भने यो पार्ट देखि यो पार्ट सम्म यहाँ सम्मको यो पार्टमा के हुन्छ यो पार्ट के हुन्छ परमिएबल टु वाटर के हुन्छ परमिएबल टु वाटर permeable to water and impermeable to salt. Salt को क्या हुन्छ impermeable हुन्छ ल त्यसपछि अब हामी के भन्छौ यतातिर नेक्स्ट पार्टमा हेर्छौ नेक्स्ट पार्टमा अब हेर्यो भने यसलाई भन्छ ascending limb of loop of Henle ascending limb of loop of Henle मा यहाँनिर के हुन्छ cuboidal epithelial cells हुन्छ यहाँनिर के सेल्स हुन्छ cuboidal epithelial cells cuboidal epithelial cells हो cuboidal epithelial cells हुन्छ यहाँ cuboidal epithelial cells हुन्छ र यो पार्ट के हुन्छ भने यो पार्ट अब यहाँ देखि यहाँ सम्मको यो पार्ट हेर्यो भने यहाँ देखि यहाँ सम्मको यो पार्ट हेर्यो भने यो के हुन्छ impermeable to water impermeable to water and permeable to salt के हुन्छ permeable to के हुन्छ salt हुन्छ भन्ने बुझ्ने है तर यो स्ट्रिक्टली इम्परमिएबल हुँदैन है यसको पर्मिएबिलिटी केमा भर पर्छ भने एडीएच मा भर पर्छ केमा भर पर्छ एडीएच र एल्डोस्टेरोन मा भर पर्छ एल्डोस्टेरोन मा भर पर्दछ अब हामीले यो we have already discussed about this structure. This is ascending limb of loop of Henle. र यसलाई के भन्छ descending यसलाई भन्छ DCT के भन्छ यसलाई DCT भनेको distal convoluted tubule भन्ने गर्दछौं यो distal convoluted tubule मा पनि यहाँनिर के हुन्छ cuboidal epithelial cells हुन्छ के हुन्छ cuboidal epithelial cells के cells रे cuboidal epithelial cells हुन्छ भन्ने बुझ्ने cuboidal epithelial cells हुन्छ र यो पार्ट के हुन्छ impermeable to water के हुन्छ impermeable to water हुन्छ है तर यसको permeability depends upon ADH हार्मोन थाहा छ ADH हार्मोन ADH को पूरा नाम के हुन्छ एन्टी ड्युरेटिक हार्मोन के हार्मोन रे एन्टी ड्युरेटिक हार्मोन and this antidiuretic hormone is secreted by hypothalamus and is stored in posterior pituitary lobe यो ADH हार्मोन हाइपोथालमस ले सेक्रेट गरेको हुन्छ र पोस्टेरियर पिट्युटरी लोब मा स्टोर भएको हुन्छ र पोस्टेरियर पिट्युटरी लोब बाट ब्लड मा यो रिलीज गर्छ है यदि यो ADH एब्सेंट छ भने when ADH is के absent ADH यदि absent छ भने के हुन्छ त ADH absent छ भने ठुलो अमाउन्ट मा युरिन बन्छ large urine formation in big amount big volume if ADH is absent then urine
इन बिग भोल्युम, बिग भोल्युममा के गर्छ युरिनको फर्मेसन हुन्छ। अनि ठुलो एमाउन्टमा के गर्छ युरिन बाहिर निस्कन्छ है, के गर्छ ठुलो एमाउन्टमा युरिन बाहिर निस्कन्छ। त्यसलाई के भन्छ, ठुलो एमाउन्टमा युरिन बाहिर निस्कियो भने, ठुलो एमाउन्टमा युरिन बाहिर निस्कियो भने त्यसलाई भन्छ ड्युरेसिस भन्छ। के भन्छ ड्युरेसिस भनेको युरिन इन बिग भोल्युम बाहिर निस्कियो भने यसलाई के भन्छ ड्युरेसिस भन्दछ। र यो बेलाको कन्डिसनलाई हामी के भन्न सक्छौं डायबिटिज इन्सिपिडुस भन्ने। के भने यसलाई डायबिटिज इन्सिपिडुस भन्ने, डायबिटिज इन्सिपिडुस भन्छ। भनेको यसमा यो डायबिटिज त होइन, दिस इज नट अ डिजिज, तर यो के हो ठुलो एमाउन्टमा युरिन बन्यो भने यसलाई के भन्छ डायबिटिज इन्सिपिडुस भन्छ। के भन्छ डायबिटिज इन्सिपिडुस भनेको डायबिटिज दुई किसिमको हुन्छ, डायबिटिज मेलाइटस र डायबिटिज इन्सिपिडस हुन्छ। त डायबिटिज मेलाइटस भनेको युरिनमा ग्लुकोज देखा पर्नु, युरिनमा ग्लुकोज आउनुलाई के भन्छ डायबिटिज मेलाइटस। र डायबिटिज इन्सिपिडुस भनेको के हो भने बिग भोल्युम अफ युरिन फर्मेसन भयो भने त्यसलाई भन्छ डायबिटिज इन्सिपिडुस। र त्यो त्यसलाई अर्को टर्म के युज गरिन्छ ड्युरेसिस, फर्मेसन अफ बिग भोल्युम अफ युरिन, त्यसलाई के भन्छ ड्युरेसिस। अनि यसको माथि हामीले यहाँ के लेखेका छु एटीएच एन्टी ड्युरेटिक हार्मोन। एन्टी ड्युरेटिक हार्मोन भन्दाखेरि यसले के गर्छ यहाँबाट अब वाटर रिएब्जर्ब गर्छ, यसको वरिपरि बीसीटी को वरिपरि के हुन्छ पेरिट्युबुलर क्यापिलरिज हुन्छ। त्यो पेरिट्युबुलर क्यापिलरिजमा के गर्छ यो डीसीटी बाट वाटर निस्केर पेरिट्युबुलर क्यापिलरीमा जान्छ भनेको फेरि के भयो यहाँबाट पनि वाटरको रिएब्जर्प्सन भयो। र एडीएच भयो भने, एडीएच भयो भने के हुन्छ भने युरिनको फर्मेसन कम हुन्छ। इफ एडीएच इज प्रेजेन्ट, एडीएच प्रेजेन्ट छ भने के हुन्छ कन्सन्ट्रेटेड युरिन बन्छ, कन्सन्ट्रेटेड युरिनको फर्मेसन हुन्छ। एडीएच प्रेजेन्ट कन्सन्ट्रेटेड युरिनको फर्मेसन हुन्छ। अथवा हामीले के भने एडीएच छ भने अब यहाँ के हुन्छ रिएब्जर्प्सन अफ वाटर हुन्छ र युरिनको फर्मेसन कम एमाउन्टमा हुन्छ र अल्टिमेटली के हुन्छ कन्सन्ट्रेटेड युरिनको फर्मेसन हुन्छ भन्ने बुझ्ने। अर्को हामीले के को कुरा गरेका थियौ एल्डोस्टेरोन, हामीले अर्को के को कुरा गरेका थियौ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज द हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड, यो समझिने। एल्डोस्टेरोन इज द हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड। अनि यो एल्डोस्टेरोन ले के गर्छ भने सोडियम को रिएब्जर्प्सन गराउँछ। के गराउँछ सोडियम को रिएब्जर्प्सन गराउँछ। प्रेजेन्स अफ एल्डोस्टेरोन ले के गर्छ सोडियम को रिएब्जर्प्सन गराउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो।